हाँ जी डियर स्टूडेंट्स, अज का साडा टॉपिक है बई पेयर ऑफ वर्ड जनरली कन्फ्यूजड 10th क्लास का जोड़ा है लैसन है ये। तो की है बई द फ्लोइंग पेयर ऑफ वर्ड्स ऑफ्टन क्रिएट कन्फ्यूजन इन द माइंड्स ऑफ स्टूडेंट्स। तो पेयर्स ऑफ वर्ड्स ने जोड़े ये बच्चों के मन के कन्फ्यूजन पैदा करते हैं, क्योंकि इन्हों की प्रोनाउंसीएशन एक होंगी है तो मीनिंग अलग होंगे बई। सो देयर मीनिंग शुड बी प्रॉपरली अंडरस्टूड। इस करके इन्हों का जोड़ा मीनिंग है उन्होंने चंगी तरह समझण की लोड़ है। तो वन बाय वन आप इन्हों बारे डिस्कस करांगे बई। देखो बेटा, हाँ जी, पहला है बेटा एक्सेप्ट। एक्सेप्ट का मतलब है कंसेंट टू रिसीव, मतलब स्वीकार करना। मतलब ਇਹਦਾ मतलब है स्वीकार करना बई। तो देखो, शी एक्सेप्टेड माई ऑफर। शी एक्सेप्टेड माई ऑफर, उसने मेरे ऑफर नूं स्वीकार किया। ठीक है बई। दूजा है EXCEPT। ਇਹਦਾ मतलब है एक्सक्लूडिंग, मतलब तो इलावा, मतलब तो इलावा। ऑल एक्सैप्ट हर मदर ज्वाइन द पार्टी। उसकी माँ तो बिना बाकी सारिया ने पार्टी ज्वाइन की। ठीक है बई। पहला एक्सैप्ट है जोड़ा ਉਹਦਾ मतलब है स्वीकार करना। दूजा जोड़ा एक्सैप्ट है बई ਉਹਦਾ मतलब है तू बिना, तू बिना। जिमें देखो, ऑल एक्सैप्ट हर मदर ज्वाइन द पार्टी। ठीक है, ये एक्सैप्टेड का मतलब की है बई स्वीकार करना। ठीक है, ACCEPT स्वीकार करना। EXCEPT एक्सक्लूडिंग, तो बिना। अगे देखो बेटा, ये है भी अल्टर। अल्टर का मतलब होंगे ALTER। अल्टर मतलब टू चेंज, बदलना है बई, बदलना। ताकि है भी डू नॉट अल्टर योर डिसीजन नाउ। हुण अपना फैसला ना बदलो। डिसीजन मतलब फैसला, अल्टर मतलब चेंज करना, नाउ मतलब हुण। ठीक है, हुण अपना फैसला ना बदलो। फिर है भी अल्टर, ALTER। ये अल्टर होंगे बई ए प्लेस ऑफ वर्शिप, पूजा करन योग स्थान। ठीक है बई। टेक ऑफ यूर शूज़ बिफोर रीचिंग द अल्टर। पूजा योग स्थान पर जाने तो पहला अपने शूज़ उतार दिओ। टेक ऑफ का मतलब उतारना, यूर तो शूज़, अपने शूज़ उतार दिओ। बिफोर मतलब पहला, रीचिंग द अल्टर, अल्टर ते जाण तो पहला, अल्टर ते जाण तो पहला, पूजा के स्थान ते जाण तो पहला अपने शूज़ उतार दिओ। ठीक है बेटा। पहला अल्टर टू चेंज, बदलना, ALTER। ई ते ए का फर्क है बई, इत्थे AR है, ये ER है। ताकि है बई डू नॉट अल्टर योर डिसीजन नाउ। ठीक है, हुण अपना फैसला ना बदलो। दूजा भी अल्टर है पूजा योग स्थान, प्लेस ऑफ वर्शिप। टेक ऑफ यूर शूज़ बिफोर रीचिंग द अल्टर। अल्टर ते पहुँचने तो पहला अपने शूज़ उतार दिओ। ठीक है बेटा। तो अगे देखो पुत्तर, अगे है बई अडॉप्ट। अडॉप्ट का मतलब होंगे टू फिट, मतलब आपदे आप नूं फिट करना।
ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਹੇ ਉਹਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਢਾਲ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਟੂ ਫਿੱਟ ਕਰਨਾ। ਵਨ ਸ਼ੁੱਡ ਅਡਾਪਟ ਵਨ ਸੈਲਫ ਟੂ ਨਿਊ ਸਰਕਮਸਟੈਂਸਿਸ, ਮਤਲਬ ਨਵੇਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਢਾਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਵਨ ਸ਼ੁੱਡ ਅਡਾਪਟ ਵਨ ਸੈਲਫ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਿਊ ਸਰਕਮਸਟੈਂਸ, ਨਵੇਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਢਾਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ADAPT ਅਡਾਪਟ, ਅਡਾਪਟ ਮਤਲਬ ਫਿੱਟ ਕਰਨਾ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ। ਫਿਰ ਹੈਗਾ ਅਡੋਪਟ, ਅਡੋਪਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਪੁੱਤ ਟੂ ਟੇਕ ਅਪ, ਮਤਲਬ ਗੋਦ ਲੈਣਾ। ਅਡੋਪਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਗੋਦ ਲੈਣਾ, ਜਿਵੇਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਗੋਦ ਲੈਂਦਾ ਕੋਈ। ਰਾਣੀ ਵਿਲ ਨਾਟ ਅਡੋਪਟ ਦਿਸ ਚਾਈਲਡ, ਰਾਣੀ ਇਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਗੋਦ ਨਹੀਂ ਲਵੇਗੀ, ਰਾਣੀ ਇਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਗੋਦ ਨਹੀਂ ਲਵੇਗੀ। ਫਿਰ ਹੈਗਾ ਪੁੱਤ ਅਡੈਪਟ, ਅਡੈਪਟ, ਅਡੈਪਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਐਕਸਪਰਟ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ, ਯਾਨੀ ਐਕਸਪਰਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦਾ ਐਕਸਪਰਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਇਜ਼ ਅਡੈਪਟ ਆਫ ਡਰਾਇੰਗ, ਉਹ ਡਰਾਇੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਹਰ ਹੈ। ਅਡੈਪਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਮਾਹਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੀ ਇਜ਼ ਅਡੈਪਟ ਐਟ ਡਰਾਇੰਗ, ਉਹ ਡਰਾਇੰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਬਈ, ਮਾਹਰ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਡਾਪਟ ADAPT, ਅਡਾਪਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਫਿੱਟ ਕਰਨਾ, ਟੂ ਫਿੱਟ। ਅਡਾਪਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਗੋਦ ਲੈਣਾ, ਟੂ ਟੇਕ ਅਪ। ਅਡੈਪਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈਗਾ ਐਕਸਪਰਟ, ਮਾਹਰ। ਅੱਗੇ ਦੇਖੋ ਬੇਟਾ, ਐਕਸੈਸ, ਐਕਸੈਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਅਪਰੋਚ, ਪਹੁੰਚ। ਠੀਕ ਹੈ, ਐਕਸੈਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈਗਾ ਅਪਰੋਚ, ਮਤਲਬ ਪਹੁੰਚ। ਹੀ ਹੈਜ਼ ਐਨ ਈਜ਼ੀ ਅਪਰੋਚ ਟੂ ਦਾ ਮਿਨਿਸਟਰ, ਮਤਲਬ ਮਿਨਿਸਟਰ ਤੱਕ ਉਹਦੀ ਸੌਖੀ ਪਹੁੰਚ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਵੀ ਵਧੀਆ ਜਾਣ ਪਛਾਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਵਧੀਆ ਜਾਣ ਪਛਾਣ ਹੈ, ਵੀ ਸੌਖਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਮਿਨਿਸਟਰ ਕੋਲੇ। ਹੀ ਹੈਜ਼ ਐਨ ਈਜ਼ੀ ਅਪਰੋਚ ਟੂ ਦਾ ਮਿਨਿਸਟਰ, ਮਿਨਿਸਟਰ ਤੱਕ ਉਹਦੀ ਪਹੁੰਚ ਹੈ। ਫਿਰ ਹੁੰਦਾ ਐਕਸੈਸ, ਐਕਸੈਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤਾਤ। ਅਮਾਊਂਟ ਬਾਈ ਵਿੱਚ ਅ ਥਿੰਗ ਐਕਸੀਡ, ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਅਮਾਊਂਟ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਵਧਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਕੁਆਂਟਿਟੀ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਵਧਣਾ, ਵੱਧ ਹੋਣਾ ਕਿਸੇ ਦਾ। ਐਕਸੈਸ ਆਫ ਐਵਰੀਥਿੰਗ ਇਜ਼ ਬੈਡ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਬਹੁਤਾਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਮਾੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤਾਤ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬਈ, ਮਾੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਬੇਟਾ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਬਹੁਤਾਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮਾੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਦੇਖੋ ਬੇਟਾ, ਐਡਵਾਈਸ, ਐਡਵਾਈਸ ਦਾ ਇਹ ਐਡਵਾਈਸ ਹੈ ਬਈ ਵਰਬ। ਐਡਵਾਈਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਲਾਹ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਵੈਸੇ ਇਹ ਵਰਬ ਹੈ ਇੱਥੇ। ਤਾਂ ਵਰਬ ਨੂੰ ਦੇਖੋ, ਆਈ ਐਡਵਾਈਜ਼ਡ ਹਿਮ ਟੂ ਗੋ ਦੇਅਰ, ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ, ਸਬਜੈਕਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਬਜੈਕਟ ਹੈ, ਇਹ ਆਪਣਾ ਟੈਂਸ ਹੈਗਾ ਬਈ ਪਾਸਟ ਇੰਡੈਫੀਨਿਟ, ਤਾਂ ਵਰਬ ਦੀ ਸੈਕੰਡ ਫਾਰਮ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਆਈ ਐਡਵਾਈਜ਼ਡ ਹਿਮ ਟੂ ਗੋ ਦੇਅਰ, ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ। ਫਿਰ ਇਹ ਐਡਵਾਈਸ, ਐਡਵਾਈਸ ਸੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਨਾਊਨ ਹੈ ਬਈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਮਾਈ ਐਡਵਾਈਸ, ਮਾਈ ਐਡਵਾਈਸ ਵਾਜ਼ ਐਕਸੈਪਟਡ ਬਾਏ ਹਿਮ, ਮੇਰੀ ਐਡਵਾਈਸ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਐਕਸੈਪਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮੇਰੀ ਸਲਾਹ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਬਈ, ਐਕਸੈਪਟਡ, ਐਡਵਾਈਸ ਇਹ ਨਾਊਨ ਹੈ ਬੇਟਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਐਡਵਾਈਸ ਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਐਡਵਾਈਸ ADVISE, ਜਿਹੜੀ ਐਸ ਨਾਲ ਹੈ ਉਹ ਵਰਬ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਨਾਲ ਹੈ ਉਹ ਨਾਊਨ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਦੇਖੋ ਬੇਟਾ, ਐਂਗਲ, ਸਪੇਸ ਬਿਟਵੀਨ ਟੂ ਲਾਈਨਸ। ਦੇਖੋ ਆਹ ਦੋ ਲਾਈਨਾਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਇਹ ਐਂਗਲ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਹ ਵਿਚਾਲੜਾ ਆਹ ਥਾਂ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਐਂਗਲ। ਠੀਕ ਹੈ ਬਈ, ਸਪੇਸ ਬਿਟਵੀਨ ਟੂ ਲਾਈਨਸ ਮੀਟਿੰਗ ਐਟ ਅ ਪੁਆਇੰਟ, ਆ ਦੇਖੋ ਆ ਮੀਟ ਕਰ ਰਹੇ ਇੱਥੇ। ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਏ ਨਾਂ ਦੇ ਦਈਏ, ਤਾਂ ਵੀ ਡਰਾ ਐਨ ਐਂਗਲ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਗਿਵਨ ਐਂਗਲ, ਦਿੱਤੇ ਐਂਗਲ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ, ਦਿੱਤੇ ਕੋਣ ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਇੱਕ ਐਂਗਲ ਬਣਾਓ। ਠੀਕ ਹੈ ਬਈ। ਫਿਰ ਦੂਜਾ ਹੈਗਾ ਐਂਜਲ। ਐਂਜਲ ਹੁੰਦਾ
ਹੈਵਨਲੀ ਬੀਇੰਗ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਰੱਬੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਐਂਜਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਆਪਣਾ ਦੇਵਤਾ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ, ਰੱਬੀ ਚੀਜ਼ ਕੋਈ। ਹੈਵਨਲੀ ਸਵਰਗ 'ਚੋਂ ਆਈ ਹੋਈ ਚੀਜ਼, ਹੈਵਨ ਮਤਲਬ ਹੈਵਨਲੀ ਬੀਇੰਗ। ਮਾਈ ਗੁੱਡ ਐਂਜਲ ਸੇਵਡ ਮੀ ਫਰੋਮ ਸਿਨ, ਮੇਰੀ ਗੁੱਡ ਐਂਜਲ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪਾਪ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਚਾ ਲਿਆ। ਸੇਵਡ ਮੀ ਫਰੋਮ ਸਿਨ, ਸਿਨ ਮਤਲਬ ਪਾਪ ਹੁੰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਬਈ, ਅੱਗੇ ਦੇਖੋ। ਫਿਰ ਹੈਗਾ ਵੀ ਇੰਸੀਡੈਂਟ। ਇੰਸੀਡੈਂਟ ਹਾਂਜੀ ਬੇਟਾ, ਇੰਸੀਡੈਂਟ ਅਕਰੈਂਸ ਮਤਲਬ ਘਟਨਾ, ਕੋਈ ਘਟਨਾ। ਹੀ ਰਿਲੇਟਡ ਐਨ ਅਮਿਊਜ਼ਿੰਗ ਇੰਸੀਡੈਂਟ, ਉਸਨੇ ਇੱਕ ਮਨਮੋਹਕ ਘਟਨਾ ਦੱਸੀ। ਉਸਨੇ ਇੱਕ ਮਨਮੋਹਕ ਘਟਨਾ ਦੱਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਬਈ, ਇੰਸੀਡੈਂਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਘਟਨਾ। ਫਿਰ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਐਕਸੀਡੈਂਟ, ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਦੁਰਘਟਨਾ। ਐਨ ਅਨਐਕਸਪੈਕਟਡ ਹੈਪਨਿੰਗ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਘਟਨਾ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਐਕਸਪੈਕਟ ਨਾ ਕਰੀਏ। ਇਹ ਸੀਰੀਅਸ ਰੇਲਵੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਟੁੱਕ ਪਲੇਸ ਯੈਸਟਰਡੇ, ਕੱਲ੍ਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਸੀਰੀਅਸ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਰੇਲਵੇ ਦਾ ਇੱਕ ਜਾਣੀ ਰੇਲ ਦਾ ਇੱਕ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਸੀਰੀਅਸ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ। ਅੱਗੇ ਬਈ ਐਮੀਏਬਲ, ਐਮੀਏਬਲ ਮਤਲਬ ਲਵਏਬਲ। ਐਮੀਏਬਲ, ਇਹ ਐਮੀਏਬਲ ਹੈ ਵੀ, ਐਮੀਏਬਲ ਆ ਵੀ ਐਮੀਏਬਲ ਹੈ। ਐਮੀਏਬਲ ਲਵੇਬਲ ਪਿਆਰਾ ਵਧੀਆ। ਹਰ ਮੈਨਰਸ ਆਰ ਐਮੀਏਬਲ, ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਨਰ ਨੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਨੇ, ਯਾਨੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਵਰਤਾਵ ਹੈ, ਮੈਨਰ ਹੈ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਐਮੀਕੇਬਲ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਪੀਸਫੁੱਲ, ਸ਼ਾਂਤਮਈ। ਐਮੀਕੇਬਲ ਪੀਸਫੁੱਲ, ਸ਼ਾਂਤਮਈ। They want an amicable settlement of dispute. They want an amicable settlement of dispute. ਹਾਂਜੀ, ਤਾਂ ਕੀ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਮਤਭੇਦ ਦਾ ਸੁਖਾਵਾਂ ਪੀਸਫੁੱਲ ਨਿਪਟਾਰਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਮਤਭੇਦ ਦਾ ਸੁਖਾਵਾਂ ਨਿਪਟਾਰਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਠੀਕ ਹੈ ਬਈ। ਹਾਂਜੀ, ਫਿਰ ਹੈਗਾ ਬਈ ਅਫੈਕਟ, ਵਰਬ ਹੈ ਪੁੱਤ ਇਹ। ਦਾ ਅਨਹੋਲਸਮ, ਅਨਹੋਲਸਮ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਅਸ਼ੁੱਧ, ਅਸ਼ੁੱਧ। ਅਨਹੋਲਸਮ ਫੂਡ ਅਫੈਕਟਡ ਹਰ ਹੈਲਥ ਐਡਵਰਸਲੀ, ਅਸ਼ੁੱਧ ਭੋਜਨ ਨੇ ਉਸਦੀ ਸਿਹਤ 'ਤੇ ਬੁਰਾ ਅਸਰ ਪਾਇਆ। ਐਡਵਰਸਲੀ ਮਤਲਬ ਭੈੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਉਣਾ ਹੈਲਥ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਫਿਰ ਇਫੈਕਟ, ਇਫੈਕਟ ਨਾਊਨ ਹੈ ਬੇਟਾ। ठीक है, अफेक्ट वर्ब है, इफेक्ट नाउन है। बैड इफेक्ट ऑफ लिक्वर वाज सून लेफ्ट, बैड इफेक्ट ऑफ लिक्वर वाज सून लेफ्ट। हाँ जी, बैड इफेक्ट ऑफ लिक्वर वाज सून लेफ्ट। शराब का, लिक्वर का मतलब शराब बई, ਦਾ ਮਾੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ, ਬੈਡ ਇਫੈਕਟ ਮਾੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ, ਸੂਨ ਲੈਫਟ ਜਲਦੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ।
जल्दी ख़त्म हो गया। ठीक है भाई, अफेक्ट वर्ब है, इफेक्ट नाउन है। अगे देखो बेटा, हाँ जी, आर्टिसन। आर्टिसन मतलब क्राफ्टमैन। आर्टिसन का मतलब होंगे बेटा क्राफ्टमैन। हाँ जी, इनू कहते बई हस्तशिल्पी, जिहड़ा बंदा हत्थां नाल काम करे। ठीक है, आर्टिसन की होंदा है? हस्तशिल्पी, दस्तकार। आर्टिसन की है? दस्तकार, हत्थां नाल काम करने वाला। ये गोल्ड स्मिथ इज एन आर्टिसन। गोल्ड स्मिथ है जिहड़ा, वो की है? एक आर्टिसन होंदा है बई, दस्तकार होंदा है। ठीक है, हस्तशिल्पी। फिर आर्टिस्ट बई, एक्सपर्ट इन सम फाइन आर्ट, किसी फाइन आर्ट दे विच। ए पेंटर इज एन, ए पेंटर इज एन आर्टिस्ट। जिहड़ा पेंटर है वो एक आर्टिस्ट है। पेंटर है जिहड़ा पेंटिंग करदा है बई, वो की है? एक आर्टिस्ट है। हाँ जी, अगे है बेटा वेल। वेल मीन सिक्योरिटी। सिक्योरिटी मतलब जमानत। जमानत ते जिहड़े में कैदी छुड़ते हैं, देखो ही वाज रिलीजड ऑन बेल, उसनूं जमानत ते रिहा किया गया। बेल मीन सिक्योरिटी, जमानत। ठीक है, उसनूं जमानत ते रिहा किया गया सी। बेल BALE, देखो BAIL, ये जमानत होंदा है। BALE वो होंदा है बंडल। बंडल, गट्ठा, पंड, लार्ज बंडल। ही स्टोल 8 bales of cotton। शी स्टोल 8 पंडा कॉटन, नरमा दियाँ चराइयाँ। उसने 8 पंडा नरमे दियाँ चराइयाँ बई। ठीक है, अगे देखो बेटा, वेयर। वेयर मीनस अनकवर्ड, जिहड़ी चीज़ ढकी ना होवे। ठीक है, ही गोज आउट फॉर ए वॉक विद हिज हैड वेयर। वह नंगे सिर सैर करन जाता है। वह नंगे सिर सैर करन जाता है। ठीक है बई। फिर है वीयर। वीयर मीनस टॉलीरेट बई, सहन करना। एक वीयर बिल्ड एनीमल भी होंदा है। ठीक है बई। देखो की है, आई विल ही वीयर दिस हैवी लॉस, कि वह इस हैवी लॉस, भारी घाटे नूं सहन कर लवेगा। कि वह इस बड़े घाटे नूं जां भारी घाटे नूं सहन कर लवेगा। आई सॉ अ वीयर, मैं एक वीयर देखिया। मैं एक वीयर देखिया। वेयर मीनस अनकवर्ड बई। ठीक है, वीयर। वीयर टॉलीरेट होंदा है, सहन करना। तो एक बिल्ड एनीमल भी होंदा बई। ठीक है, जंगली जानवर होंदा है। अगे देखो बेटा, बैटल, वन एंगेजमेंट, यानी एक लड़ाई। ठीक है, देखो लड़ाई बैटल होंदी है, एक लड़ाई। तो जिहड़ी वार होंदी है, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ बहुत सारियां लड़ाइयां होंदियां ने। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ बहुत सारियां लड़ाइयां होंदियां ने। जिमें पहला देखो की है, द बैटल ऑफ पानीपत डिसाइडेड द फेट ऑफ इंडिया। पानीपत की लड़ाई ने भारत के फेट नूं डिसाइड किया, भारत की किस्मत का फैसला किया। पानीपत की लड़ाई ने भारत की किस्मत का फैसला किया। फिर है भी वार, सीरीज़ ऑफ अंगेजमेंट, यानी काफ़ी सारियां लड़ाइयाँ। ठीक है, जो 1 बाय 1 इकट्ठियाँ चलना। वार ऑफ महाभारत, रूइंड द कंट्री। महाभारत की लड़ाई ने देश को बर्बाद कर दिता। महाभारत की लड़ाई ने, महाभारत की वार ने, द वार ऑफ महाभारत रूइंड द कंट्री। ठीक है बई। बैटल एक लड़ाई, वार कई लड़ाइयाँ। अगे देखो बेटा, अगे है बई बॉर्न, कम इन टू वर्ल्ड, संसार दे विच आउणा। ठीक है, नेहरू वाज बॉर्न ऑन
14 ਨਵੰਬਰ 1889। ਨਹਿਰੂ ਦਾ ਜਨਮ 14 ਨਵੰਬਰ 1899 ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਹੈਗਾ ਵੀ ਬੋਰਨ ਮੀਨਸ ਟੋਲੀਰੇਟਡ। ਠੀਕ ਹੈ ਬਈ। ਹਾਂਜੀ। she has patiently borne her troubles। ਉਸਨੇ ਧੀਰਜ ਨਾਲ, ਦੇਖੋ ਬੋਰਨ ਮੀਨਸ ਟੋਲੀਰੇਟਡ, ਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਜਾਂ ਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਨਾਲ ਲਾ ਲਓ। ਉਸਨੇ ਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਨਾਲ ਆਪਣੀਆਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਝੱਲੀਆਂ ਹਨ। ਉਸਨੇ ਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਨਾਲ ਆਪਣੀਆਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਝੱਲੀਆਂ ਹਨ। ਠੀਕ ਹੈ ਬਈ। ਅੱਗੇ ਦੇਖੋ ਬੇਟਾ। ਫਿਰ ਹੈਗਾ ਬਈ ਬ੍ਰਾਈਡਲ ਰਿਲੇਟਡ ਟੂ ਮੈਰਿਜ, ਵਿਆਹ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ। ਬ੍ਰਾਈਡਲ, ਹਰ ਬ੍ਰਾਈਡਲ ਡਰੈਸ ਵਾਜ਼ ਬਿਊਟੀਫੁਲ। ਉਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੋਸ਼ਾਕ ਸੀਗੀ ਵਿਆਹ ਦੀ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਸੁੰਦਰ ਸੀ। ਹਰ ਬ੍ਰਾਈਡਲ ਡਰੈਸ ਵਾਜ਼ ਵੈਰੀ, ਉਸ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਵਾਲੀ ਪੋਸ਼ਾਕ ਬਹੁਤ ਸੁੰਦਰ ਸੀ। ਫਿਰ ਹੈਗਾ ਬਈ ਇਹਦਾ ਹੈਗਾ VRIDAL, ਇਹ ਹੈਗਾ VRIDLE। ਤਾਂ ਇਹ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਘੋੜੇ ਦੀਆਂ ਲਗਾਮਾਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਘੋੜੇ ਦੇ ਆਪਣਾ ਪਾਉਂਦੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਉਹਨੂੰ ਚਲਾਉਂਦੇ ਆ ਜਦੋਂ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ। ਹੋਲਡ ਦਾ ਬ੍ਰਾਈਡਲ ਆਫ ਦਾ ਹਾਰਸ ਕੇਅਰਫੁਲੀ, ਘੋੜੇ ਦੀਆਂ ਲਗਾਮਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਫੜੋ। ਹੋਲਡ ਮਤਲਬ ਫੜਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬ੍ਰਾਈਡਲ ਮਤਲਬ ਲਗਾਮਾਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਈਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਐਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਮੂੰਹ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦਾ, ਇੱਥੇ ਪਾਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਐਵੇਂ ਰੱਸੀਆਂ ਜੀਆਂ ਦੋ, ਇੱਕ ਰੱਸੀ ਇੱਧਰ ਪਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਉੱਪਰ ਦੀ ਪਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਬਈ। ਫੜ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਚਲਾਉਂਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਕੀ ਹੈ, ਹੋਲਡ ਦਾ ਬ੍ਰਾਈਡਲ ਆਫ ਦਾ ਹਾਰਸ ਕੇਅਰਫੁਲੀ, ਘੋੜੇ ਦੀਆਂ ਲਗਾਮਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਫੜੋ। ਘੋੜੇ ਦੀਆਂ ਲਗਾਮਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਫੜੋ। ਅੱਗੇ ਦੇਖੋ। ਫਿਰ ਹੈਗਾ ਬੇਟਾ ਬਰਥ, ਕਮਿੰਗ ਟੂ ਲਾਈਫ, ਮਤਲਬ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ, ਜਨਮ ਹੋਣਾ। ਹਿਜ਼ ਡੇਟ ਆਫ ਬਰਥ ਇਜ਼ 15 ਫਰਵਰੀ 1981। ਉਸ ਦੀ ਜਨਮ ਮਿਤੀ 15 ਫਰਵਰੀ 1981 ਹੈ। ਫਿਰ ਹੈਗਾ ਬਈ ਇਹਦਾ BIRTH ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ। ਫਿਰ BERTH, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਸਪੇਸ ਜਾਂ ਸੀਟ। ਕਾਈਂਡਲੀ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਰਿਜ਼ਰਵ ਕਰੋ ਇਹ ਸੀਟ ਫॉर ਮੀ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਲਈ ਇੱਕ ਸੀਟ ਰਿਜ਼ਰਵ ਕਰੋ ਮਤਲਬ ਬੁੱਕ ਕਰਾਓ। ਠੀਕ ਹੈ ਵੀ, ਰਿਜ਼ਰਵ ਕਰਨਾ। ਅੱਗੇ ਦੇਖੋ ਬੇਟਾ। ਫਿਰ ਇਹ ਹੈਗਾ ਪੁੱਤਾ ਬ੍ਰੇਕ ਮੀਨਸ ਤੋੜਨਾ, BREAK, ਤੋੜਨਾ। ਕੈਨ ਯੂ ਬ੍ਰੇਕ ਦਿਸ ਸਟਿਕ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਡੰਡੇ ਨੂੰ ਤੋੜ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਠੀਕ ਹੈ। ਸਟਿਕ ਮੀਨਸ ਡੰਡਾ। ਫਿਰ ਹੈਗਾ ਵੀ ਬ੍ਰੇਕ, BRAK, ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ, ਗੱਡੀ, ਸਾਈਕਲ ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬ੍ਰੇਕ ਲਾ ਕੇ ਰੋਕਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਬ੍ਰੇਕ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਸ਼ੀ ਅਪਲਾਈਡ ਦਾ ਬ੍ਰੇਕ ਐਂਡ ਸਟੋਪਡ ਦਾ ਕਾਰ, ਉਸਨੇ ਬ੍ਰੇਕ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਕਾਰ ਨੂੰ ਖੜਾ ਕੀਤਾ, ਸਟਾਪ ਕੀਤਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਬਈ। ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਦੇਖੋ ਬੇਟਾ। ਕੈਨਨ, ਰੂਲ, ਕੈਨਨ ਮੀਨਸ ਰੂਲ ਬਈ, ਕੈਨਨ ਮੀਨਸ ਰੂਲ। ਹਾਂਜੀ। ਵੀ ਮਸਟ ਓਬਜ਼ਰਵ ਦਾ ਬੇਸਿਕ ਕੈਨਨਸ ਆਫ ਦਾ ਮੋਰੈਲਿਟੀ, ਸਾਨੂੰ ਨੈਤਿਕਤਾ ਦੇ ਬੇਸਿਕ ਰੂਲਸ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਨੈਤਿਕਤਾ ਦੇ ਬੇਸਿਕ ਰੂਲਸ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਓਬਜ਼ਰਵ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਬਈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਕੈਨਨ ਮੀਨਸ ਰੂਲ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਹੈਗਾ ਬਈ
ਕੈਨਨ, ਇਹਦਾ CANON, ਕੈਨਨ CANNON, ਆ ਬਿਗ ਗਨ, ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਬੰਦੂਕ ਬਈ। ਇਹ ਕੈਨਨ ਵਾਜ਼ ਫਾਇਰਡ ਇਨ ਦਾ ਇਵਨਿੰਗ, ਇਹ ਕੈਨਨ ਵਾਜ਼ ਫਾਇਰਡ ਇਨ ਦਾ ਇਵਨਿੰਗ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਕੈਨਨ ਵਾਜ਼ ਫਾਇਰਡ ਇਨ ਦਾ ਇਵਨਿੰਗ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਤੋਪਾਂ ਚਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਤੋਪਾਂ ਚਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਬਈ। ਇਹ ਕੈਨਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਰੂਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਨੈਤਿਕਤਾ ਦੇ ਬੇਸਿਕ ਰੂਲਸ ਨੂੰ ਓਬਜ਼ਰਵ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਯਾਨੀ ਬੇਸਿਕ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਤੋਪਾਂ ਚਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ, ਵੱਡੀ ਗਨ, ਕੈਨਨ, ਤੋਪ। ਦੇਖੋ ਅੱਗੇ ਵੀ ਕੈਨਵਾਸ, ਕੈਨਵਾਸ ਹੁੰਦਾ ਪੁੱਤ ਰਫ ਕਲੌਥ, ਖੁਰਦਰਾ ਕੱਪੜਾ। ਮਿਲਟਰੀ ਟੈਂਟਸ ਆਰ ਜਨਰਲੀ ਮੇਡ ਆਫ ਕਨਵਾਸ, ਮਿਲਟਰੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਟੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਨਵਾਸ ਦੇ ਬਣੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਰਫ ਕੱਪੜੇ ਦੇ ਬਣੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਬਈ। ਫਿਰ ਹੈਗਾ ਬਈ ਕੈਨਵਾਸ, ਇਹ ਫਰਕ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਫਰਕ ਹੈ, CANVAS, ਇੱਥੇ ਹੈਗਾ CANVAS। ਤਾਂ ਬਈ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਟੂ ਟਰਾਈ ਟੂ ਗੈਟ ਸਪੋਰਟ, ਮਤਲਬ ਸਪੋਰਟ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ, ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਸਪੋਰਟ। ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਕੁਆਰਲ ਅਰੋਜ਼ ਵੈਨ ਦੇ ਵਰ ਕਨਵਾਸਿੰਗ ਦਾ ਬੋਟਸ, ਇਹ ਕੁਆਰਲ ਅਰੋਜ਼ ਵੈਨ ਦੇ ਵਰ ਕਨਵੈਸਿੰਗ ਦਾ ਵੋਟਸ। ਹਾਂਜੀ, ਇੱਕ ਝਗੜਾ ਉਦੋਂ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਉਹ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗ ਰਹੇ ਸਨ, ਇੱਕ ਝਗੜਾ ਉਦੋਂ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਵੱਧ ਗਿਆ, ਕੁਆਰਲ ਅਰੋਜ਼ ਵੈਨ ਦੇ ਵਰ ਕਨਵਾਸਿੰਗ ਦਾ ਵੋਟਸ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗ ਰਹੇ ਸਨ। ਇੱਕ ਝਗੜਾ ਉਦੋਂ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਉਹ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗ ਰਹੇ ਸਨ। ਠੀਕ ਹੈ ਬਈ। ਓਕੇ, ਥੈਂਕਸ।